بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിലെത്തിയവരുണ്ടോ നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം റബ്ബേ. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശുഭ നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ. മൗത്തായവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ അലം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഒരുപാട് സാദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ. ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങൾ അൽഫിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വൽ യുഖസ്മ ലം യുഖൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ അമ്മൂശൻ തങ്ങൾ അഞ്ചന്തങ്ങൾ ബായസൻ തങ്ങൾ എല്ലാവരും ബി എസ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പള്ളക്കോട് മദനി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹാജിമാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا حبيب الله
صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوصلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പാതിരാത്രിയോടടുത്ത സമയം മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബ് അടക്കമുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ നീ ഖായിബാക്കാതെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബിനാൽ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നിറക്കണം റബ്ബേ. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഅ്സൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളല്ല, മഹ്ഫൂളീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വലുതും ചെറുതുമായി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണ്. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ലാമോ. ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാകൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിലൊരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഖൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. കിബർ, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, നിഫാഖ്, ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ഖൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അഹീ ഖുലൂബനാ ബിനൂരി മഅരിഫതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله. ليس لدينا عمل يقربنا إليك بعد الإيمان إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين. نسألك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك
رحمتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദിക്ർ കൊണ്ട് ഖൽബ് ഹയാത്താക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ ഏറ്റി തരണം റബ്ബേ, തഖ്വ ഏറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. നാഫിയ ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റബ്ബേ, വറഇ ഏറ്റി നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്. ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലിഹീകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണമല്ലോ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാര്, ശിഷ്യന്മാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, ഈ മജ്ലിസിന് ബായാറ് സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ഞങ്ങളെ മഹാനരായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ബായാറിലും മൂന്നാക്കൽ സ്വലാത്തിലും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളുമായി അഹ്ലുസുന്നയുടെ ബായാർ മുജമ്മഅ മുഹിമ്മാത്ത് സഅദിയ മർക്കസ് മഅദിൻ മദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി, ഉലമാ സാദാത്തുക്കളുമായി, അഹ്ലുസുന്നയുടെ സംഘടനകളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികൾ, അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഐസിയുവിലുള്ള രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടർമാരോട് തൽക്കാലം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾ നിന്റെ ഹബീബിനെ ആശ്രയിച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ പവറിന്, ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സകല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന നിലക്ക് ഇത് യക്ഫീക ഹമ്മു ദുനിയ വഹമ്മുൽ ആഖിറ എന്ന് ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് തങ്ങളോട് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ മജ്ലിസിലെത്തിയ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കാതെ സകല ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ. അല്ലാഹ്, നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് റബ്ബേ, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണമായ സുഖം നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങളിലൊരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല റബ്ബേ. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാനെ. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. കയലവീക്ക ക്യാൻസർ അട്ടനാളത്തില്, ശ്വാസകോശത്തില്, ബ്രസ്റ്റില്, വയറ്റില്, സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് അതിദാരുണമായി വർണ്ണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട്. പലവരും മജ്ലിസിൽ സമ്മേളിച്ചവരുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന്. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം റബ്ബേ. കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാഹ്. മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അപസ്മാരം പീഡിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ജന്മനാ സംസാരിക്കാത്തവർ, സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, സംസാരത്തിന് വിക്കലും കെട്ടലുമുള്ളവർ, നീ സംസാരിക്കാത്തവരെ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. ചില അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാൻ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ സംസാരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാന്. ജന്മനാ വൈകല്യമുള്ളവർ, അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മുഖം കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്നവർ, തളർവാദം പിടിപെട്ട് വാതരോഗം പിടിപെട്ട് നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് കാരണം നീ നടത്തണം റഹ്മാൻ. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം റബ്ബേ, ഹാർട്ടിന്റെ ഹോൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാഹ്, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം റഹ്മാൻ. കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ട 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. നിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവരാണ്. ഖായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കി കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, തലവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ശ്വാസം മുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. പൈൽസിന്റെ അർശസിന്റെ രോഗം നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന്. ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാഹ്, അസ്ഥി തേയ്മാനം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. വയറ്റിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മുഴയുള്ളവരുണ്ട്, ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുമിളുകളും മുഴകളും വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസുഖമുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്നവരുണ്ട്, മജ്ജ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇന്നലെ തന്നെ എത്തിയവരുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാര് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പയാർ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന നിലക്ക് ദൂരദിക്കിൽ നിന്ന് മജ്ലിസിലെത്തിപ്പെട്ടവരുണ്ട്. മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളെ കണ്ടുവന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ ഇൽമില്ലാത്തവരാണ്, ഈമാനും അമലും തഖ്വയും വറഉം കുറഞ്ഞവരാണ്. നീ കമാലിയത്ത് നൽകിയ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ അക്മലുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതാണ്. ഒരാളെയും ഖായിബാക്കാതെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, സിംഹം വന്ന് വഴി ബ്ലോക്കാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മൗലയാണ്, ദൂതനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹം മാറിക്കൊടുത്ത താരീഖ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കേട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. അയിമ്മത്ത് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങളാണ്. റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആര് മജ്ലിസിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തു വന്നവരുണ്ടോ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കിയിട്ട് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്, പൂർണ്ണമായ സുഖം നൽകണം റഹ്മാന്, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്. വെരിക്കോസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറി കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടിയിട്ട് കാല് വർണ്ണപ്പെട്ട് വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴുപ്പലിക്കുന്നു, ഹൈ ഷുഗറായിട്ട് വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ടു, 5-6 കൊല്ലമായി മെഡിസിൻ ഫലിക്കുന്നില്ല, ശീല ചുറ്റിയിട്ട് പഴുപ്പലിക്കുന്നു, നിസ്കാരത്തിനും നടക്കാനും വിഷമാണ്, മടമ്പ് വേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാൽമുട്ടുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസാണ്, കൈകാൽ കടച്ചിലാണ്, ഉരവേദനയാണ്, പുറം വേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് വന്നവരെ ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടിട്ട് മെഡിസിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്ത ഇമാം ബൂസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മദ്ഹുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിലായി മദ്ഹിലായി മിസ്കിന്മാരായ ഞങ്ങളിവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഖൈബാക്കാതെ കബൂലാക്കിയിട്ട് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണം അല്ലാഹ്, വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്, കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, HIV സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ, സോറിയാസിസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ഭ്രാന്തി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട, നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ മതി എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് നാട്ടിലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളടക്കം ഈ മജ്ലിസിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ കബൂലാക്കിയിട്ട് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം
നൽകണം റഹ്മാന്. പൂർണ്ണമായ സുഖം നൽകണം റഹ്മാന്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അഹ്ലുസുന്നയുടെ ദീനീ പ്രവർത്തന സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിലകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പെൺമക്കളെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട്, വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട്, അതേ ബിസിനസ് തകർന്നിട്ട് ബിസിനസിന് കൊടുത്തിട്ട് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിലകപ്പെട്ട് റബ്ബേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടത്തിൽ കുടുങ്ങി കോടികളുടെ കടത്തിലടക്കം ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിന്നെ തവക്കുലാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുൾപ്പെടെ അർഹമുർറഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ്. സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഈ പവിത്ര മജ്ലിസിൽ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാന്. ആ ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗികളാക്കല്ല റബ്ബേ, ഇസ്സത്ത് തകർക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹ്. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാന്. രാപ്പകലില്ലാതെ ദീനിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉലമാ. മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങളെല്ലാം രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. റബ്ബാകുന്ന നീ ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാന്. കീറിമുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, പെടുന്നത് മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ, ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഐസിയുവിലാക്കല്ല റബ്ബേ, വെന്റിലേറ്ററിലാക്കല്ല റഹ്മാൻ. ആ നിലക്ക് ബോധത്തോടെയും അബോധാവസ്ഥയിലും വീടിന്റെ കിടക്കകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഓക്സിജനിലും അടക്കം കഴിയുന്നവർ, ബോധമില്ലാത്തവർക്ക് നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന്. മൗത്ത് ഖൈറുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ്. ഹയാത്ത് ഖൈറുള്ളവർക്ക് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന 10, 25, 30 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മജ്ലിസ് കാരണം മക്കളെ നൽകിയ റബ്ബേ, ആര് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച് ഈ മജ്ലിസിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വരയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ടോ, അവരിൽ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം, ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും അക്മലുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പരിഹരിച്ച് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാന്. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമല്ലോ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ, ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് നേരത്തെ ശൈഖുന പറഞ്ഞതുപോലെ SSLC +1 +2 പരീക്ഷകൾ അടക്കം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണമല്ലോ, പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാന്. മക്കളെ കൊണ്ട്, അഹലുകാരെ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലയ്ക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദർസിലും ഇൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഭാര്യമക്കളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും കൂടിയ സകല ജനങ്ങളിലും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് സിഹ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല റബ്ബേ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാഹ്, അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഏത് സിഹറോ ഐനോ ശൈത്താനോ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ അഹലുകാരെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ മജ്ലിസുകളെയോ നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ ജാഹ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പറയപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ.
അയിന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ, ശൈത്വാനെ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാ, സകല അഅദായികളെ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുൾപ്പെടെ സകല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമുകളെയും നീക്കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാ. ഒരു ചതിയിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ, ഒരു കള്ളക്കേസിലും കൊടുക്കല്ല റബ്ബ്, ഒരു ഫിത്നയിലും അകപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഏത് കള്ളക്കേസിൽ ജയിലുകളിൽ അകാരണമായി പെട്ടവരുൾപ്പെടെ വിദേശ നാടുകളിലടക്കം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം ജയിൽ മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വഫാത്തായ അഭിയന്ന പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളടക്കം ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ സയ്യിദുനാ ത്വാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരീ അടുത്തും സയ്യിദുനാ അവേലത്ത് അഹ്ദൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഉൾപ്പെടെ ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് ഉൾപ്പെടെ ആരീ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ അലമ അഭിയന്യരായ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വഫാത്തായവരുൾപ്പെടെ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. കുടുംബജീവിതം പ്രശ്നത്തിലും പിണക്കത്തിലുമുണ്ട്, മഹബത്തിലും ഇൽഫത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹറാമിന്റെ സകല ചിന്തബന്ധങ്ങളും ജീവിത രീതികളും സകലരുടെ കൽബിൽ നിന്നും നീ നീക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫ് നാട്ടിലടക്കം ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ഖൈറും നിഅമത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹറാമിന്റെ സകല ചിന്തകളും കൽബിൽ നിന്ന് നീക്കി പകരം അഅമാലുകളിൽ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് ആശിഖീകൾ അറിയിച്ച ഹുബ്ബുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹുബ്ബിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സകലരുടെ കൽബ് നിറച്ച് തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും വേണ്ട, ആര് ഞങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയാലും നേടാനൊന്നുമില്ല, ആര് ഞങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയാലും കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം. നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിലനിന്ന് കിട്ടണം. അതിന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമയത്ത് എന്ത് തെറ്റുകുറ്റം ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപ്പാക്കിയിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീകളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി. അയിമ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖ്ളത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ തങ്ങളെ കണ്ടവര് തങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഹുദൂറാക്കി തസവ്വുറാക്കിയിട്ട് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലക്കുള്ള സലാം ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളിൽ തലവ്വുതും ഹലാവത്തും കിട്ടുന്ന നിലക്ക് തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജും ഉംറയും മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു സുന്നക്ക് ഞങ്ങളെ ഉംറ കൊണ്ട് ഖൈറുള്ള കാലം ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മഹാനരായ ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെ മിസ്കീന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള ഇസ്സത്ത് ഹിമ്മത്ത് ഇൽമത്ത് വേണ്ടതൊക്കെ നീ ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമല്ലോ. ഈ മജ്‌ലിസ് കാരണം റബ്ബാകുന്നത് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ
സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഖബറിലെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.